अस्सलामुअलैकुम। यूरोप की पुलिस को अपने यार नूं इस तरह कढ़ के खड़िया जिस तरह मक्खन चू वाल कढ़ी दे। पुलिस वाले भी हैरान परेशान है कि साडे नाल होया क्या है। जवान कहता किस तरह हो सकता है कि मैं अपने यार नूं पुलिस वाले अगे फसा दियां। कहता मैं दिमाग ही इतना चलाया कि उन्होंने समझ ही नहीं आवन दी। मेरा यार पोला जा निकल गया। कहता पाकिस्तान भी मैनू सारे कहते सी तेरा बड़ा दिमाग है, तू बड़ा दिमाग इस्तेमाल करने। कहता गाहक फसाना मेरा खब्बे हत्थ दा काम सी, मैं सेंटरी का काम करता। कहता मेरे यार की जो सेंटरी की दुकान सी उहदे कोल जिहड़ा गाहक आंदा मैनू दिंदा, जिहड़ा मेरा गाहक आंदा काम कराने वाला उन्होंने आंदा इस दुकान तू समान खरीद, जे तू समान ना खरीदे मैं उन्होंने काम ही नहीं करके दिंदा। कहता इतना ज़्यादा साढ़े च प्यार आया। कहता शामी असीं इकट्ठे दुकान बंद करके घर जाते सां, साढ़े घरदियां नूं पता है कि साढ़े च बहुत ज़्यादा प्यार है। कहता इतना असीं इतफाक रखे असीं। कहता जुम्मे वाले दिन असीं 12 बजे दुकान बंद कर देने, जाके जुम्मा पढ़ी दा, फिर थोड़ा फिरी टुरी दा, चाह शाह शामी पीवी दी, फिर अपने घरों घर ही टुर जाईदा। कहता एक दिन जुम्मे वाले दिन असीं दुकान बंद करे सां, एक गाहक साढ़े कोल आ गया। मैनूं कहता कि यार मैं तेरे कोलों काम कराया, बड़ा सोहना तू काम करने, साढ़े घर दे बड़े खुश ने, काश तू यूरोप जाए ना तो उत्थे बड़े तू पैसे कमाए, सेंटरी का बहुत ज़्यादा उत्थे काम है। कहना मैं क्या यार मैं कितों सेंटरी का करना जाके उत्थे, मेरे को इतने पैसे होने तो मैं यूरोप जाके काम करूँ। आख्या लोगों को मैं 30 लाख रुपया लेना, तू 18 लाख रुपया कर तो तेन यूरोप लै जाना। उन्हें आख्या भाई जी 18 लाख तो तुसां फटोफट कह दिता है, दिहाड़ का 1000-1500 रुपया कमाई दा, वह भी शामां नूं ला देईदा। तो 18 लाख तो बड़ी दूर की गल है। कहता मेरे यार है जिहदी दुकान है, वह कहता भाई जी तुसीं प्रोसीजर दसो तो यह बाहर जाएगा, इहदा 18 लाख असीं कर लांगे। उन्हें आख्या सब तो पहला तो इहदा पासपोर्ट बनाओ। आंदा मैं पूछा कि पैसे भाई जी ये किस तरह होवणगे। कहता पैसों की तू फिक्र ना कर, मैं अपनी दुकान बेचांगा। कहता दुकान तू क्यों बेचनी है यार, तेरे निके निके भैणा भरा ने, तेरा रोजगार लगे है, दुकान तू मजाक करने पे। उन्हें कहा मजाक नहीं मैं करता पाया, दुकान मैं वेच देनी है 2 दिहाड़ियां के अंदर, तू बाहर जाएगा। कहता मैं ढेरू नूं मना किया, वह को ना मना आया। कहता अगू नूं पुछियो सू कि भाई जी पैसे तुहानूं किस तरह देने। उन्हें आख्या जी फलानी दुकान ते तुसीं गारंटी रखवा दिओ, जिसले तुहाडे बंदा जिहड़ा इटली पहुंच जाएगा तो तुसीं पैसे दे दिओ। कहता मैं क्या ठीक है भाई जी गल हो गई, कल जिहड़ा पासपोर्ट अपना बनवा लेगा फिर तुहानूं जिहड़ा फोटो कापी सेंड कर देंगे। कहता उन्होंने मैं क्या तू जाके ना अपना पासपोर्ट बनवा। कहता वो पहला तो मन्ने ही को ना, उन्हें आख्या भी मजाक लगे। कहता दूजे दिन जिहड़ा मेरा यार जिहड़ा ना वो दुकान दे किरे ना सौदा करके शामा वेले मेरे कोल आ गया, 20 लाख रुपया मैनूं लिया के फड़ांदा। कहता ला 20 लाख रुपया दुकान मैं अपनी वेच दी है, तू हुण बाहर जा। कहता मैं क्या यार है तू केड़ा काम कीता, अपनी दुकान वेच दी, तेरे घरदियां नूं पता लगा तो फिर के बनेगा। उन्हें आख्या तू छड्ड घरदियां नूं, मैं जाना तो घर दे जाण, तू बस यूरोप जा, तू जाके फिर मैनूं पैसे टोर दी, आपे पैसे ला देंगे। कहता मैं फिर चुप कर गया। कहता 20 लाख रुपया लैके जिसले मैं घर अंदर गया अम्मा कोल, अम्मा ने 20 लाख रुपया देख के परेशान हो गया, कित्थों पैसे लैंदे नहीं। कहता मैं क्या उन्हें दुकान वेच दी है मेरे वास्ते। कहता तू बाहर टुर जा इटली। कहता तेरा दिमाग खराब है, उसकी अम्मा नूं पता लगा तो वह तो बेहोश हो जाएगी। तू केड़ा काम कीता, नाले उन्होंने अपने निके निके भैणा भरा ने, तू उन्होंने रोजगार जिहड़ा खत्म करा दिता। उन्हें आख्या अम्मा मैं बहुत आख्या लेकिन उन्हें मेरी गल नहीं मनी। वह कहता तू बाहर जाएगा। कहता अम्मा मैनूं नाल लिया, चल जिहदे अगे दुकान वेची है उहदे कोल चल, उहदे कोल चाबी वापस असीं लैके आवीए। कहता मैं क्या अम्मा रहन दे, उन्हें चाबी को नहीं वापस करनी। कहता अम्मा ने कोई गल ना सुनी, असीं सीधे उहदे कोल टुर गए, जाके दरवाज़ा खड़काया, वह भाई हरी बाहर है। अम्मा मेरी कहती है कि पुत्तर सानू दुकान की चाबी वापस कर ते तू अपना 20 लाख रुपया फड़। उन्हें आख्या अम्मा जी हुण कुछ भी नहीं हो सकता, हुण जिहड़ा चाबी मेरे कोल आ गई है तो तुसीं मेहरबानी करके हुण वापस टुर जाओ, ये ना होवे तुहाडा 20 लाख भी जाया हो जाए। कहता अम्मा री चुप करके ना उत्थे टुर पे, चल पुत्तर उन्हां दे घर चलीए सीधे तेरे यार ते। कहता मैं क्या अम्मा जी की करदे हुंदे, छड्डो चलो घर चली। कहता शामां दा टाइम होया सी, अम्मा जी मैनूं लैके सीधे यार दे घर टुर गए। कहता वो भी ताके हैरान परेशान हो गए भी शामां वेले किधर आ गए ने। अंदर जाके अम्मा मेरी ने 20 लाख रुपया सामने रखिया ना, कहता हालारी ताके परेशान हो गए, कित्थों लैंदे जे। उन्हें कहा जी तुहाडे मुंडे ने दुकान वेची है, मेरे मुंडे नूं बाहर टुरन वास्ते यूरोप। कहता उन्होंने पता लगा तो सिर ते हत्थ मार ला भी एक बेवकूफ ने के काम किया, साडा ते होर कमाण दा कोई जरिया ही कोनी, ते इन्हें वो दुकान भी वेच दी है, वो तो अपना क्वार्टर वेच के इनू दुकान बना के दी सी। कहता अगू वो कहता अम्मा है ही कोई नहीं मसला, आपे बाहर जाएगा तो जाके जो पैसे। उन्हें आख्या ना ना पुत्तर असा 20 लाख को नहीं देना। कहता अगू मेरा यार कहता अम्मा गल सुन, जे तू 20 लाख रुपया लिया मैं तेन कसम चुक के आना मैं खुदकुशी करके अपनी जान लै लाँगा, चुप करके इन्होंने 20 लाख रुपया वापस दे तो ये यूरोप जाएगा। कहता अगू अम्मा के करना सी उहदी ने। कहता उन्हें पैसे वापस, उन्हें लो पैसे तुसी तो जा पुत्तर अल्लाह दे वाले। कहता मैं चुप करके आ गया। कहता वह भी मनण नूं तैयार को नहीं सी। कहता उहदे नाल गल होई सी सारी, पासपोर्ट मेरा बन गया। कहता उन्होंने कॉपी भेजी, उन्हें दूजे तीजे दिन मैंने फोन किया, उन्हें आख्या भाई जी फलानी जगह आ जाओ। कहता उत्थे मैं गया, जाके अंबैसी पासपोर्ट जमा कराया। कहता पासपोर्ट जमा कराया तकरीबन 1.5 महीने बाद मेरा वीज़ा लग गया। कहता मैं यार नूं दस्सिया कि मेरा वीज़ा लग गया। कहता बड़ा खुश होया, उन्हें आख्या लै भी मुबारक होवनी, जाके मैनू याद रखी कि भुल ना जी। उन्हें आख्या तेनू किस तरह मैं भुल सकना, और सारी दुनिया भुल सकना, तेनू नहीं मैं भुल सकता। उन्हें आख्या चल ठीक है। कहता मैं बाहर आ गया,
ਕੋਈ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਟੋਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਤਕਰੀਬਨ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਾਬਤਾ ਕੋਨ ਆਇਆ ਆਪੇ 'ਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਬਤਾ ਕੋਨ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਅੰਮਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਟੁਰ ਗਈ, ਜਾ ਕੇ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਫੋਨ ਸ਼ੂਨ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, 7-8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪੂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਉਹ ਅੱਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਅੰਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਨਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇਤਨੇ ਪੈਸੇ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਦਿਹਾੜ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਆ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮਾ ਮੇਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਨਾ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹਾਲਾ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਗਈ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਟੁਰ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਨਾ ਹੋਰ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਯੂਰਪ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਭੇਜਾਂਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਆਪੇ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮਾ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ, ਚੱਲ ਪੁੱਤਰ ਚੰਗਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਭਲਾ ਕਰ ਦੇਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫੋਨ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਪੀਆਂ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਕਰੋ, ਜਿਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਆਵੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ਰੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਠਿਆਈ ਲਿਆ ਕੇ ਵੰਡੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦਾ ਕਰਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਸੱਕਾ ਭਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੱਕੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖੋ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਡਹਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫੇਰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸੇ ਯਾਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਫਿਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ, ਹਾਰ ਸ਼ਾਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪੂ ਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ, ਹਾਰ ਲੈ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਕਲਾਵੇ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਡੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਖਾਤਰ ਹੋਈ। ਅੱਗੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹਨੇ ਦਾਵਤਾਂ ਸ਼ਾਵਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਤੇ ਬੜੀ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਛੱਡ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਯੂਰਪ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਾਈ ਘੋੜੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਅਸਲੀ ਯਾਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਡਿਸਕੋ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਨੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਚਸ ਦਵਾਨੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਡਿਸਕੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਰੀਫ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਛੱਡ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਆਇਆ, ਗੱਡੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਗੇਅਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਚੱਲ ਅੱਜ ਚੱਲਨੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ 2 ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਰੱਖੀ ਸੀ ਅੱਗੇ ਹੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਵਾਲੀਅਮ ਛੱਡਿਆ ਫੁੱਲ ਕਿ ਅੱਜ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਸਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੂਸਰੇ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹਕੀਕੀ ਯਾਰ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਛੱਡਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਸਕੋ ਟੁਰ ਗਏ, ਡਿਸਕੋ ਜਾ ਕੇ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਪੀ ਲਈ, ਇਤਨੀ ਕੋ ਨਾ ਪੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੋ ਨਾ ਪੀਤੀ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਰੈਡ ਬੁੱਲ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨੇ ਪੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਬੜੀ ਚਾਸ ਆਈ ਥੋੜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸਲੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਲਿਆ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਚਲਾਨਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਨੇ, ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਣੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਤਨੀ ਗੱਡੀ ਦੜਾਉਂਦਾ ਸਾਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਤੂੰ ਚਲਾਣੀ ਚੱਲ ਚਲਾ ਲੈ, ਹੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਯਾਸ਼ੀ ਮਾਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਸੰਭਾਲ ਲਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸਲੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਪਏ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਤਾ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਗਲਤ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਲਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਾਇਆ ਪਿੱਛੋਂ ਹੂਟਰ ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗੱਡੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਟੂਆ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਦੀ ਝੋਲੀ ਸਾੜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਹ ਤੂੰ ਆਖੀ ਮੇਰੇ ਪੇਪਰ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੂੰ ਪੇਪਰ ਤਕਾ ਕੇ ਨਾ ਜਿਸੇ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਬਾਰੀ ਖੋਲੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਆ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਉਹਨੇ ਕੱਢ ਕੇ, ਵਿੱਚ ਪਰਸ ਮੇਰਾ ਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਕਾਰਡ ਤਕਾਇਆ, ਕਾਰਡ ਤੱਕ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਅਲਕੋਹਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਵੇਰ 4-5 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਅਲਕੋਹਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਲਕੋਹਲ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ, ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤਕਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸਲੇ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਨੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ੇ 'ਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਤਨੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬਾਰੀ ਖੋਲੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਆ।
ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਲਾਰੇ ਖਾਂ ਉੱਧਰ ਲਾਰੇ ਖਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਚੱਲ ਬਹਿ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਾ ਲਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾ ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਰਵੀਂ ਅਗਲੇ ਡੇਰੇ ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਟੁਰ ਗਏ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸਲੇ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਜ਼ਰ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ 2-3 ਘੰਟੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਣੀ ਨਿੰਬੂ ਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਖਿਦਮਤ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ, ਇਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਲੈ ਜੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਨੁਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਏ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਪਏ, ਕਿ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਾਰਡ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਇਸ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਸੀ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਤੇ ਬਟੂਆ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਸੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪਾਰਕ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰਦੇ ਟੁਰਨੇ ਆ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਰ ਬਣੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਾਫੇ ਬਾਰ ਤੇ ਖਲੋਨੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਸਾਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਪਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦੇਣੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਤਲਾਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼। ਕਹਿੰਦਾ ਕਲੇਵਾ ਮਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸੇ ਮੈਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹਨੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਫੋਨ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਡੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੜੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਸ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਹਫਤਾ ਜੇ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਓਕੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਬਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਲਵਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਪੇਪਰ ਬਣਵਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਯਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸੇ ਯਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਗੂੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਯਾਰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਅੱਛੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਸਿਹਤ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।